ایک مہاجر تھے، قبیلہ بنو غفار سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص طور سے خدمت کرتے تھے۔ ان کا نام بھی بڑا عجیب، حضرت جہجا ابن سعید، جہجا ابن سعید، نام بہت عجیب ہے، جہجا، جا جانی جہجا، وہ ہا کے ساتھ۔ وہ چشمے پر پانی بھرنے کے لیے گئے اور ان کا تعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ۔ ادھر ایک اور انصاری گئے جو عبداللہ بن ابی منافق کے، وہ تو بدبخت منافق تھا، یہ پکے اور سچے مسلمان، مگر اس کے رشتہ دار تھے وہ حضرت سنان ابن وبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی گئے چشمے پر پانی لینے کے لیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ دیہاتی جو سچے پکے تھے مگر ابھی آداب نہیں سیکھے تھے، ان کا بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ کنویں پر جاتے تھے تو سب سے پہلے قبضہ کر لیتے تھے، بھائی ہم بھریں گے، اس کے بعد دوسروں کا نمبر آئے گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اس کے اوپر حضرت سنان کی اور ان کی حضرت جہجا کی تو میں ہو گئی، اور غلطی حضرت جہجا کی تھی، لیکن بات آگے بڑھی تو انہوں نے ان کو تھپڑ مار دیا، ان کو زخم بھی لگ گیا۔ اس کے اوپر انہوں نے زور سے کہہ دیا یا للانصار، او انصاریوں مجھ پر حملہ ہو گیا ہے، دوڑ کے آؤ۔ اور انہوں نے کہا یا للانصار، تو انہوں نے کہا یا معاشر المہاجرین، او مہاجروں کی جماعت میری مدد کے لیے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے، بہت غم زدہ۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں اور ابھی یہ جہالت کے، ابھی یہ دور جاہلیت کے کفر اور شرک کے نعرے تمہارے بیچ میں باقی ہیں۔ یعنی برادری کا نام، قوم کا نام، خاندان کا نام، علاقے کا نام، اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جاہلیت کے نعرے۔ اور آج یہ جاہلیت پھر واپس آ رہی ہے۔ آزر نے تراشا ہے بت نیا، اور اب نئے خداؤں کی پوجا ہو رہی ہے۔ اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ جب مذہب کو مار دیا جاتا ہے، اس پر جو کفن پہنایا جاتا ہے، یہ برادری، یہ خاندان اور یہ وطن کا کرتا اس سے تیار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے دین مر جاتا ہے، دین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ بدبودار باتیں نتینا، بدبودار باتیں، کیا ہو گیا تمہیں؟ دونوں کو احساس ہوا، بڑے شرمندہ ہوئے، اور دونوں کے خاندان والوں نے بھی معافی کی درخواست کی، آپ نے معاف فرمایا، دونوں گلے لگے۔ احساس ہوا ہمیں کیا ہو گیا تھا، ہم پاگل ہو گئے تھے، کیسی گندی بات کہہ دی ہم نے۔ حضرت جہجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی مانگ لی، بات رفع دفع ہو گئی۔ اب پتہ چلا منافق کس کو کہتے ہیں۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے لڑانے کے چکر میں رہتا ہے، بلکہ تاک میں بیٹھا رہتا ہے۔ کہنا چاہیے کہ وہ مورچے میں رہتا ہے، گھات میں رہتا ہے، کہیں موقع مل جائے تو مسلمانوں کو لڑاؤں میں، برادری کے نام پر لڑاؤں، خاندان کے نام پر لڑاؤں، علاقے کے نام پر لڑاؤں، زبان کے نام پر ان کی لڑائی کراؤں، یہ فلانا یہ فلانا، یہ باہر کا یہ اندر کا، ان کو آپس میں لڑاؤں۔ اور میرے ساتھیوں، ہم کو بھی آج ایک بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ حقیقت میں، بولو نا، تو ڈرتے کیوں ہیں بھائی؟ ہیں منافق، یقینی طور پر منافق ہیں، یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ آئے ہائے، اقبل بوجہ وادبر بوجہ، ان کے کئی کئی چہرے ہوتے ہیں، ادھر مڑتے ہیں تو ایک چہرے سے، ادھر مڑتے ہیں تو دوسرے چہرے سے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، ادھر گئے ان کے ساتھ، ادھر گئے ان کے ساتھ۔ اللہ بچائے ایسے لوگوں سے، ہم کو، ملت کو بچائے۔ اور اس دور میں سب سے بڑا منافقت نے اور یہودیوں نے یہی حملہ کیا۔ خلافت عثمانیہ جب ٹوٹی، اس دور کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو یہ سب سے پہلے نعرہ عرب میں لگا۔ عراقیوں نے کہا العراق للعراقیین ولا حق لغیرنا یحکم علینا، اور مصری، وہ مصر کہتے ہیں مصر کو عام زبان میں، والمصر للمصریین ولا حق لغیرنا یحکم علینا، اپنے اپنے نعرے لگائے۔ پھر چھوٹے چھوٹے گاؤں والوں نے کہا یہ ہمارا گاؤں ہے، ہم اس کے بادشاہ بنیں گے۔
फिर इतने इतने गाँव की वो हुकूमतें बनी, उसके नताइज क्या निकले वो आपके सामने हैं। अल्लाह को बचाए। बात खत्म हुई। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक को पता चला, उसने कहा इतना अच्छा मौका हमने जाया कर दिया। क्या हो गया? अपनी पार्टी जमा की, मुनाफिक बुलाए, अरे तुम्हें पागल कुत्ते ने काट लिया था, इतना अच्छा मौका मिला और तुमने इसको जाया कर लिया। कहा क्या करना चाहिए था? कहा और आग लगानी थी, भड़काना था। और फिर जब उसने देखा मेरे हिमायती कुछ जुड़ गए हैं और वो सारे मुनाफिक ही थे, तो उसने कहा हमारा हाल तो वही हुआ जो हमारी अरबी पुरानी कहावत होती थी कि सम मिन कल्बक लिया कुलक, अपने कुत्ते को मोटा कर ताकि अच्छा तकड़ा होकर के तुझे ठीक तरीके से काटे। ये परदेसी लोग आए, हमने इनको रोटियां खिलाई, आज ये जब जवान हुए इनको ताकत मिली, हम पर गुराने लगे हैं। लोगों ने कहा बेशक, जो उसके मुनाफिक लोग थे। और उसने देखा मजमा मेरे हक में है और ज्यादा भड़कने लगा, कहने लगा मैं एक मशवरा देता हूं, एक काम करो, आज के बाद कसम खाओ इनको एक दाना भी कोई नहीं देगा, ये भूखे मरेंगे, खुद भाग जाएंगे मदीना छोड़ करके। ये बाहर से परदेसी लोग आए और हम पर हुकूमत करते और हमारे बंदे को थप्पड़ मार दिया और तुम लोग तमाशा देखते रहे, तुम मर गए थे क्या? उसमें एक छोटी उम्र के सहाबी थे, नहीं इसने एक बात और कही बदबख्त ने, उसने कहा कसम खाओ आज वापस जाएंगे तो मदीने से इज्जत वाला जलीलों को निकाल के बाहर करेगा। और उसका इशारा क्या था कि मैं इज्जत वाला हूं और मेरी पार्टी इज्जत वाली है। और हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को जलील कह रहा था। माफ कीजिए, लेकिन इस दौर में खास तौर से ये जो वोट का दौर आया ना, इसने कैसे मिल्लत को बांटा। बड़ी मुश्किल से लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं, जरा से दिल जुड़ने लगते हैं, उसके बाद पीछे कोई दूसरी वबा आती है, फिर वो बांट देते हैं। एक खड़ा हो जाता है मुझे वोट नहीं दिया बेड़ा गर्क हो जाएगा, दूसरा कहता मुझे नहीं दिया तो इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर किस तरह मिल्लत बढ़ती है। उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा अल्लाह इज्जत वाला है, अल्लाह के हबीब इज्जत वाले हैं, ईमान वाले इज्जत वाले हैं, तू जलील है, क्या बात कर रहा है तू? वो डर गया। मुनाफिक की ये दूसरी पहचान अभी कुरान पाक ने बयान की, कैसा होता है? डरपोक होता है, बुज़दिल होता है। कुल्ल सयहतिन यहसबून अलैहि, कहीं टायर फटे वो कहते पता नहीं धमाका हो गया भाई, पता नहीं क्या हो गया, अब शायद मेरी मुसीबत आ जाएगी। ये मुनाफिक की दूसरी पहचान। वो डर गया, कहने लगा नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही आजमा रहा था, यूं ही बात कर रहा था, आप नाराज हो गए क्या? नहीं नहीं आप नाराज ना होइए। हजरत ये जिन ज़ैद इब्न अरकम रजी अल्लाह ताला जिन्होंने सुना था, इन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी ये बात पहुंचाई। उसको बुलाया आपने कि तूने ऐसा ऐसा कहा, ये चर्ब जबान, वो तो पीछे अभी कहा ना कुरान पाक ने कि जब ये बात करेंगे तो आप इनकी बात को सुनने के लिए नहीं सुना, मजबूर हो जाएंगे। ऐसी लच्छेदार बातें, ऐसे सेट किए हुए जुमले, ये आपके दरबार में गया कि आप तूने ऐसा कहा है? उसने कहा हाय 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 ये जबान जल जाए, हाय 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 मेरे ऊपर आसमान से बिजलियां गिरे, मैं तो आपके मुबारक चेहरे को जब तक न देख लूं तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। तो मैं ऐसी बात कह सकता हूं? मैं किसी और के लिए कहा, मैं अब्दुल्ला बिन उबई हूं, आप किसके लिए ये बात कह रहे? हाय हाय हाय। उसकी पार्टी के लोग भी आ गए, उन्होंने कहा हजरत ये छोटा बच्चा पता नहीं इसने सुना क्या, छोटी उम्र के थे वो और पता नहीं बयान क्या किया। हदीस में मौजूद है, यहां तक कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शक होने लगा कि ज़ैद इब्न अरकम ने कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सुना कुछ और बयान कुछ और कर दिया और आप उन पर नाराज होने लगे कि तुमने जल्दी इस तरह की बात कह दी। वो फरमाते हैं कि फिर मुझ पर क्या गुजरा, मुझे लगता था कि जमीन फटे और मैं उसमें चला जाऊं, कि मुझे अल्लाह के हबीब के दरबार में झूठा कहा गया। उसी मौके पर यह सूरत नाजिल हुई। कुरान ने कहा अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक झूठा है, मुनाफिक भी है और ज़ैद बिन अरकम सच्चे हैं।